السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے سامنے زبان درازی کبھی نہ کرے۔ شوہر کے مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ اپنے شوہر سے کبھی نہ کرے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسے کے دیکھ کر کرتے ہیں۔ جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ عموماً گھر سے لاپرواہ ہو رہتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلیں گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ اگر کوئی شوہر میں شریعت کے خلاف چیز دیکھے تو ادب سے منع کرنا، ہر جائز امر میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے۔ جہاں جائیداد نہیں ہوتی وہاں ظلم بھی نہیں ہوتے۔ آدھا سچ اکثر ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ جب تک خود پر نہ گزرے تب تک دوسروں کے جذبات اور احساسات ہم سب کو مذاق ہی لگتے ہیں۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک سن کر جائیے۔ میری آپ سے گزارش ہے، مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں ہوتے، لہٰذا ایسے لوگوں کو بے وقوف بنانے سے پرہیز کیجیے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیوں کو اس دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ آ بیٹھ میرے پاس، تھوڑی گفتگو تو کر، جتنا تو نے سنا ہے اتنا برا نہیں ہوں میں۔ پھر یہ احساس ہوا کہ جتنا کسی کے پیچھے بھاگوں گے اتنی ہی قدر کھو دوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ کبھی کبھی ہم کسی کی زندگی میں اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں ان کو۔ پالش، مالش اور چمچہ گری جس نے سیکھ لی اسے کسی اعلیٰ تعلیم یا ڈگری یا کام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جب گھر کا ہر فرد بڑا بننے لگے تو گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ دھوکہ دے چکا ہے۔ تجربہ انسان کے علم سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ عورت اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دے، اپنے شوہر کا مال۔ شوہر اگر غصہ ہو تو فوراً معافی مانگ کر اس کے مزاج کو ٹھنڈا کرے۔ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کر اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کر۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر۔ شوہر کی پکار پر فوراً جواب دے، اس بنا پر دیر نہ کرے کہ وہ خود ہی کر لے۔ شوہر کو جس کا گھر آنا پسند نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کو گھر میں نہ آنے دے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔
मुकद्दर भी बदलता है और हालात भी बदलते हैं। वो रब गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता है, बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा होता है। हम तो माफ करके दिल से ही निकाल देते हैं। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ जाना कि जिंदगी शुरू हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे भाई और बहनों। आजकल लोग अपना आधा वक्त अनजान लोगों को मुतासिर करने में और आधा वक्त अपनों को नजरअंदाज करने में गुजार देते हैं। बेशक कमेंट में जरूर लिखें। लहजे समझ आते हैं मुझे, बस किसी को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी किसी अपने से ऐसा दर्द मिलता है कि आंख में आंसू तो नहीं आते मगर दिल बहुत ज्यादा रोता है। रिश्ते दिल से जुड़े हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते और मतलब से जुड़े हों तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। जब दुआओं और कोशिशों से भी बात ना बने तो फैसला मेरे खुदा पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर फैसला करने वाला है और बेहतरीन देने वाला है। रिश्ते भी तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत हो। एक गैर जरूरी बहस हमारे किसी भी करीबी दोस्तों को हमसे जुदा कर सकती है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती कभी ना करना। ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। जिन्नात को बगैर धुआं वाली आग से पैदा किया गया है, लिहाजा आग का इलाज पानी होता है, यानी जिन्नात वाली जगह पर वुजू करना चाहिए। सफेद मुर्ग घर में रखने से भी जिन्नात भाग जाते हैं क्योंकि फरिश्ते सफेद रोशनी से बने हैं। फरिश्ते वो दुनिया भर में घूम फिर कर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। लिहाजा सफेद मुर्ग सुबह सवेरे अजान देता है तो जिन्नात को लगता है कि यहाँ पर फरिश्ते मौजूद हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि बिच्छू की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं होती। अपनी माँ के पेट में जब ये कुछ बड़ा हो जाता है तो अंदर से पेट को काटना शुरू कर देता है और यूं सुराख करके बिच्छू बाहर आ जाता है। सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये बात एक दाना के सामने बयान की तो उन्होंने फरमाया, मैं समझता हूँ कि बात दुरुस्त ही होंगी क्योंकि बिच्छू की फितरत और आदत पर गौर किया जाए तो ये बात समझ आती है कि उसने अपनी जिंदगी के पहले दिन से बुराई ही की होंगी। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में बिच्छू की पैदाइश और फितरत का हवाला देकर बदफितरत लोगों से अलहदा रहने की तलकीन फरमाई है। जो शख्स अपनों से वफा नहीं करता वो गैरों का कैसे हो सकता है। बादशाह से बेहतर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने रात के गश्त के दौरान एक शख्स को तंदूर के पास सोते देखा तो उसे उठाया और पूछा कि वो कौन है। उसने बताया कि मजदूर हूँ, दिन भर मजदूरी करता हूँ और रात को यहाँ सो जाता हूँ। सुल्तान ने पूछा, इतनी सर्दी में कैसे गुजरती है रात? कहने लगा, आधी रात आप जैसी गुजरती है और आधी रात आपसे बेहतर। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जवाब से बहुत हैरान हुए और कहा, अपनी बात की वजाहत करो। कहने लगा, जब तक तंदूर गर्म रहता है तो आपकी तरह सुकून से सोता हो। निस्फ रात आधी रात ठंडा हो जाता है तो मैं उठकर अपने रब की इबादत में मशगूल हो जाता हूँ। मकड़ी का घर सबसे कमजोर होता है, उसकी मिसाल कुरान में भी दी गई है। अगर गौर किया जाए तो वाकई ऐसा ही है। नर और मादा इकट्ठे रहते हैं। जब मादा के यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो वो अपने नर को मार देती है। जब बच्चे पल जाते हैं तो वो माँ को मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। ये उसकी फितरत है कि उनके दिल तंग है। जब एक दूसरे की जरूरत महसूस नहीं करते तो मार देते हैं। दुनिया की मिसाल भी ऐसी ही है। फिर हमारे घरों में अना का राज है। एक दूसरे के यूं दिल तोड़े जाते हैं कि एक दूसरे को कह दिया जाता है कि मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए मर गए। हम इंसानों को तो मोहब्बत खुलूस और दिल में वसअत पैदा करनी चाहिए। इतना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि दूसरों के लिए जगह ही ना हो। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।